पर मैं उदों कहा सी पंजाब की साइकी नूं तुसीं समझदे नहीं। इत्थों निकलियां जिन्नियां भी एजीटेशन इंज नहीं मुड़दियां। तुसीं अपनी जमीन गवा रहे जे, सारे लोग जा रहे आ, कुट खा रहे आ, कपड़े लवा रहे आ, क्यों शोषण करा रहे जे वर्करां दा। मैं वही कहना चाहना है, केजरीवाल कहंदा कुछ है करदा कुछ। केजरीवाल ने कहा, मैं जो अन्ना हजारे जी सी कि मैं सियासत च नहीं आऊँगा, मैं मुख्यमंत्री बन के जे बनया तो मेरे MLA घट होए, मैं कांग्रेस नाल नहीं समझौता करूँगा, उन्हें किया। सो तुसी केजरीवाल जो कहंदा झूठ ते बगैर कुछ नहीं कहंदा। पंजाब विच 5 गारंटियां जिहड़ियां कही मैं दूंगा, एक भी गारंटी वो चीज़ जिथों का मुख्यमंत्री आप है उत्थे लागू नहीं की। जिवें कैप्टन ने पिछली बार धोखा दिता सी, हुण केजरीवाल तैयारी करी जाता। वो कहूँगा मैं 5000 करोड़ लाऊंगा, कोई 10,000 करोड़ लाऊंगा, अगले दिन अखबार की बहुत वड्डी हैडलाइन बन जाती है। थोनू थोड़े दफ्तरां च कोई अफसर नहीं दिखूगा। आ मेरी गारंटी है। पहली मैं पिछली बार इन्वेस्ट पंजाब बनाया सी ते मैं तो जो इन्वेस्ट पंजाब का CEO उन्हें टैलीफोन करता होना है, मैं उन्होंने इन्वेस्ट पंजाब का CEO नहीं कहने लग्या, मैं उन्होंने हर बार कहना तो डिसइन्वेस्ट पंजाब का CEO। किसी का कोई कैंडीडेट तय नहीं होया, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं गया। साडे को मुख्यमंत्री भी तुहाडे सामने है तो कैंडीडेट भी 90% जिहड़े आ तय हो गया। भी बच्चे नूं जबरदस्ती कहिए ना सब्जी खा ला, वो जिहड़ी नहीं खानी चाहुंदा वो नहीं खांदा, तो मैं रोटी भी नहीं खाता, तो आपां कि जबरदस्ती करते पे हैं। इस करके की बड़ी मैं भी समझ बनाए खोले सी अपने इन्वेस्ट बनाए सी, पर मैं क्या ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ 15 ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ 5000 ਕਰੋੜ ਲਾऊंगा, कोई 10,000 ਕਰੋੜ ਲਾऊंगा, अगले दिन अखबार की बहुत वड्डी हैडलाइन बन जाती है, पर हुंदा है नहीं इन्वेस्टमेंट। तो मैं देखा जे बाहर इन्ना टाइम लाने के बजाय अपने शहरों च वड़ जाइए तो अपने इंटरप्राइजिंग अपने इंडस्ट्रीलिस्ट नूं इनकरेज करिए, अपने व्यापारी नूं इनकरेज करिए। तो मैं कहना जे सरकारां जोर ला देन तो आपां नूं बाहर झाकण की लोड़ नहीं है। सो मेरी सोच क्लियर है कि इनकरेज पंजाबी स्पिरिट, पंजाबी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट नूं इनकरेज करना है। पंजाबी एंटरप्राइज स्पिरिट तां इनकरेज होगी जे उन्होंने खुली छुट्टी दे जाए काम करने दी। जे उन्होंने मगर अफसर लाए जान देखण वास्ते तो फिर पंजाबी स्पिरिट ते पंजाबी व्यापार नहीं बढ़ूगा। आ जेड़े मुल्क है भावें दुबई या भावें सिंगापुर डेवलप क्यों होए, क्योंकि वो ट्रेड फ्री जोन उन्होंने खुली मौका दिता फ्लरिश करने। वही मेरी सोच है। मैं तुहानूं दस देना, परमात्मा मेहर करे, तुहाडा आशीर्वाद रहे, थोनू थोड़े दफ्तरां च कोई अफसर नहीं दिखूगा। आ मेरी गारंटी है। पहली मैं पिछली बार इन्वेस्ट पंजाब बनाया सी क्योंकि मैं देखा सी एक इंडस्ट्री लाने वास्ते कोई 30-32 डिपार्टमेंटां कोले जाना पैंदा सी, 32 सैकटरियां कोले जाना पैंदा सी। सो एक दिन मैं बैठा सी, मैं क्या 32 सैकटरियां कोई जान दी लोड़ ना पए, 32 सैकटरियां दी पावर ही एक सैकटरी नूं दे दिओ। केरां तो सारे सैकटरी घबराए कि साडी पावर जा रही है, पर कि जिस दिन एप्लीकेशन दी थोड़ा नंबर मिल जाऊगा टाइम ते 30 दिनों के अंदर अंदर तुसी एक CEO ने सर्टिफिकेट करना ते 32 महकमे की परमिशन थोड़े कोले हाथ चोगी होगी। बहुत वधिया चलिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी टीम भेजी देखने वास्ते कि एडी वड्डा आइडिया, रेवोल्यूशनरी आइडिया। कई मुख्यमंत्रियों ने पंजाब इन्वेस्ट पंजाब की कॉपी करने की कोशिश की, सरकार बदली ते सब तो वड्डा पाप किया, ना इन्वेस्ट पंजाब रखिया, 32 सैकटरियां की पावर वापस 32 सैकटरियां नूं दे दी। हुण जिहड़े अज इंडस्ट्री वाले कह रहे सी कि हुण सानूं इन्ने महकमे जाना पैंदा है, वही कारण है कि इन्वेस्ट पंजाब दीयां 32 सैकटरियां की पावर वापस सैकटरियां नूं दे दी।
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਈਓ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਈਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਈਓ ਹੈ। ਆ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਜਮਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੇ ਛੱਡਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਆ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡਲੌਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਡਲੌਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਕ ਯੋਰ ਓਨ ਪॉलिसी ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ MSME ਤੇ ਸਮਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਮੇਕ ਯੋਰ ਓਨ ਪॉलिसी ਮੀਨਸ ਉਹ ਬੋਰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ MSME ਵਾਲੇ ਆਪ ਪॉलिसी ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਪॉलिसी। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਥਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕ ਯੋਰ ਓਨ ਪॉलिसी, ਉਹ ਅਸੀਂ MSP ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਨਟੇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਸਟੇਟ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਨੂਅਲ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ, ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਰੀਅਲ estate ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੋਈ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲੈਟ, ਕੁਝ ਵੀ ਰੀਅਲ estate ਪਲਾਟ। ਆ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਹੈ ਅਫਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਸੀਓ ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ 20-25 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੀ, CLU ਦੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਜੋ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗੋ, ਬਿਲਡ ਪੰਜਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ 45 ਦਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ EDC ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 30 ਲੱਖ ਦੀ, ਤੇ EDC ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜ ਦੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੋਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ
ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੋ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 50% ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। EDC CLU ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਏਮ ਹੈ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਫਸਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਨੀ ਚੋਰੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਆ ਕਿਉਂ ਬਚੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ 1% ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ এনवायरमेंट ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਮਗਰਮੱਛ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ MSP ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਗੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ बेचारा व्यापारी का सारा माल उत्थे हुंदा है, एक दुकान अग लग जे ना 10 साल पिछे चले आंदा है। हुण देखो जी 16 17 20 हज़ार 30 हज़ार करोड़ रुपया वैट आउंदा है। वैट तो इन्हां दे बेचारे इंडस्ट्री ते इन्हां ने कंट्रीब्यूशन थ्रू हुंदा है। सो हैल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस ते जिहड़ा अपना आ साडी जिहड़ी जिहड़ा हैगा इहदे विच असीं कीता जाऊगा। नाले जिहड़े 25 लाख रुपये तक जिहड़ी टर्नओवर है उन्होंने कोई किताब रखने की लोड़ नहीं पैनी। मैं क्रेट वो बेचारा कोले मसा ही कोई बिजनेस हुंदा है ते आपां किताबां दे खर्चा क्यों पाइए लमसम। जे पिछली बार भी मैं लमसम तो देखा होना, मैं पिछली बार वो स्कीम लेके आया सी जिहड़ी राहत स्कीम वो जिहड़ी इन्होंने बंद कर दी। पहले 25 लाख रुपये तक जिहदा कोई व्यापारी है जे 5000 रुपये साल का जमा करा दे कोई किताब रखने की लोड़ नहीं। 25 तो 50 लाख तक 10,000 रुपये जमा करा दे जिहड़ा कोई किताब रखने की लोड़ नहीं। उवें 50 तो 75 तक 15,000 ते करोड़ तक 20,000 साल का। सो उहदे नाल की है कि तुहानूं कोई किताब नहीं, कोई इंस्पैक्टर नहीं, कोई तुसीं थोड़ी कोई केस नहीं लगने। मेरी सोच यह है कि थोड़े को बंदिश ना हो, तो बंदिशां जिन्नियां संगलियां पाइयां सारे असीं खत्म कर देंगे पहली कैबिनेट मीटिंग जिहड़ा सर करना है। दूजी गल है जिहड़ा एक असीं छोटे दुकानदार बहुत गरीब है, एक उन्हां वास्ते पेंशन स्कीम मैं लॉन्च करनी है। घट तो घट जो बंदा 60 साल का होता 65 साल का हो जाए, इन्हें बेचारी पूरी जिंदगी असी कोई कंट्रीब्यूटरी को देखांगे कि अपना स्टेट भी कंट्रीब्यूट कुछ करके इसका अमाउंट ज़्यादा हो, घट तो घट उन्होंने सहारा हो जाए कि परिवार को अपना पेंशन स्कीम मिले। सो एक आ हैगी एक जिहड़े छोटे दुकानदार है। मैं एक दिन अजकल मैं जो मार्केट गया है, एक नौजवान मेरे को दुकान से बैठा सी, चलाई जाता सी दुकान। वो कहता जी कोविड करके तो साढ़े को कैश फ्लो ही खत्म हो गई। तो इस करके मैं उदों ही मन बना लिया कि इंसान नूं थोड़ी सपोर्ट चाहिए है। तो जेड़े छोटे दुकानदार है 10 लाख रुपये की जी लोन की प्रोविजन असी करावांगे
ਉਹਦੇ 'ਚ 5% ਸਬਸਿਡੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10% ਵਿਆਜ ਹੈ ਤਾਂ 5% ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਦਊਗੀ ਆਹ ਸਬਸਿਡੀ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ MSP ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 3% ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 3% ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਸੋ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਰੀ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕਿਸ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜੇ ਪਰ ਵਿਆਜ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਏਕੜ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇ CSR ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ L&T ਹੈ, L&T ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਖੁਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਸਨਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਕੂਲ, ਸਕਿੱਲ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪਸ ਐਂਡ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਨਾਰਮਲ BA ਤੇ MA। ਸੋ ਮੇਰਾ ਥਰਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ will be built here that will change the whole feel of it। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨਾ, ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। 133 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪਾਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ 90% ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ 90% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਰ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕੌਣ? ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਫੇਰ ਕਰਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਆ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। 750 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਪਾਰ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਣਖੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਨਾ ਇਹ ਤਫਰਕਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਇਹ ਦਰਾਰ ਪਾਓ। ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੰਡਾਇਆ ਵਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਰ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਨਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਬਚਾਓ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਣਕ ਦਾ। 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਆ, ਚੰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਲ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੈਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਕਰਤਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰਾਮੇ, ਜੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ,
ਪੰਡਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਨਕਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਕਲੀ ਆ। ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਦਰਜੇ ਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। 200 ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੀ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਦੇਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 2000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚਲਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਦੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲਗਾਵ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਗੱਠਜੋੜ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਚੰਨੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਚੰਨੀ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ 100% ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕਵਰੇਜ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2.5 ਗੁਣਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵਧਿਆ ਸੀ, 2.5 ਗੁਣਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ MP ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਊਆ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਕੈਡਰ ਨਾ ਲੀਡਰ। ਪੀਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਮ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਈਏ ਸਰ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਟੈਸਟ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NGOs ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ NGOs ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ NGO ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਸਕੂਲ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਆ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਤੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 13 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਥਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੇਕ ਯੋਰ ਓਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣਗੀ। ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਹੁਣ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਆਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਰਹੂਗੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਰਸਟ ਮਾਈ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਇਨਕਮ ਵੀ स्टेट ਦੀ ਵਧੂਗੀ नाले नौजवानों नौकरियां भी देंगे। कल जो बिल पेश होगा हम अपनी पार्टी तरफ हम डिबेट करेंगे। वो डिपेंड करता है सरकार क्या करती है, बहस कराती है कि नहीं कराती। जो हमें तो बचना तो चाहिए, प्रिकॉशंस तो लेनी चाहिए। मैं वही कहना चाहना है केजरीवाल कहता कुछ है करता कुछ। केजरीवाल ने क्या मैं जो अन्ना हजारे जी सी कि मैं सियासत च नहीं आऊँगा, आ गया। मैं मुख्यमंत्री बन के जे बनया तो मेरे MLA घट होए मैं कांग्रेस नाल नहीं समझौता करूँगा। उन्हें किया कहना कि मैं सरकारी कोठी च नहीं रहूँगा, मैं अपने फ्लैट च रहूँगा। सरकारी कोठी च चले गया तो पता नहीं करोड़ों रुपये उन्हें रेनोवेशन दिलाए। उन्हें कहा कि मैं तो मेरे MLA कोई तनख्वाह नहीं लैणगे। 25,000 रुपया महीना तनख्वाह MLA दी सी, 2 लाख रुपया महीना करता। सो तुसी केजरीवाल जो कहता है झूठ के बगैर कुछ नहीं कहता। पंजाब विच 5 गारंटियां जिहड़ियां कही मैं दूंगा, एक भी गारंटी वो चीज़ जिथों का मुख्यमंत्री आप है उत्थे लागू नहीं की। जिहड़ा मुख्यमंत्री अपने सूबे च नहीं लागू करता दूजियां की करूँगा। इस करके पंजाब नूं इस ड्रामेबाज तो धोखेबाज तो बचना चाहिए। जिवें कैप्टन ने पिछली बार धोखा दिता सी, हुण केजरीवाल तैयारी करी बैठा। कोई मर्जी जो राइट है हर एजेंसियों का